Καλησπέρα. Είμαστε σήμερα εδώ σε μια συζήτηση που πλησιάζει επικίνδυνα στο After με την Κλαούδια Πινιέρο, τον Λεωνάρδο Παδούρα και τον Ιερώνυμο Λίκαρη για να συζητήσουμε για την λογοτεχνία γενικά, αλλά και για το αστυνομικό ειδικότερα, σε χώρες με κρίση, πώς αυτή η λογοτεχνία μπορεί να αντικατοπτρίσει την κρίση, σε ποια στιγμή πρέπει να το κάνει κλπ. Η Κλαούδια Πινιέρο είναι από την Αργεντινή, μια χώρα που έχει περάσει πολλές δύσκολες φάσεις στην ιστορία της. Τώρα βρίσκεται πάλι σε μια αρκετά δύσκολη φάση και έχω τη γνώμη να το κουβεντιάσουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση με κάποιο τρόπο αντανακλάται στα βιβλία της, στα μυθιστορήματά της. Ο Λεωνάρδο Παδούρα είναι από την Κούβα. Σε όλα τα βιβλία υπάρχει μια αποτύπωση της κατάστασης στην Κούβα και μάλιστα με μια συνέχεια, με κάποιο τρόπο κάνει ένα χρονικό της κατάστασης στην Κούβα. Ο δε Ιερώνυμος Λίκαρης έχει γράψει μια σειρά αστυνομικά. Μάλιστα έχει γράψει την τριλογία της Διαφθοράς. Το τελευταίο δε μυθιστόρημα της τριλογίας Διαφθοράς διαδραματίζεται στην Αθήνα τις στιγμές που γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις του 12, έρχεται η Μέρκελ να επισκεφθεί την Αθήνα και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση κλπ. Και όλο αυτό αντανακλάται βεβαίως στο βιβλίο του. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά όπως κάθονται. Η Κλαούδια Πινιέρο, λοιπόν, έλεγα ότι με έναν τρόπο καθόλου διδακτικό, χωρίς να δίνει εμφάσεις μεγάλες, χωρίς εξάρτηση στο λόγο της, αλλά παντού στα μυθιστορήματά της υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν εικόνες που αποτυπώνουν μια Αργεντινή πολύ τραυματισμένη και από το παρελθόν και από το παρόν. Μια Αργεντινή που είναι μακριά από ό,τι μπορεί να ξέρουμε, από το πιο στερεότυπο που μπορεί να έχουμε για αυτήν. Θα πω ενδεικτικά ένα σημείο μόνο. Στο τελευταίο βιβλίο του Μπέντι Μπού, αυτό το βιβλίο διαδραματίζεται πάρα πολύ στα λεγόμενα countries. Αυτά είναι πόλεις, οικισμοί, στα οποία ζουν πλούσιοι άνθρωποι, είναι περίκλειστα, έχουν φοβερή ασφάλεια γύρω τους και θα έλεγα ότι μια λεπτομέρεια περιγράφει η Κλαούδια Πινιέρο το πώς κάποιος που δεν είναι κάτοικος στο country δουλεύει εκεί, πρέπει να μπει για μια δουλειά, πρέπει να επισκεφθεί κλπ. Πόσο δύσκολο είναι να περάσει τον έλεγχο, πόσους ελέγχους πρέπει να περάσει, τι συμπεριφορές θα αντιμετωπίζει κλπ. Νομίζω ότι αυτές οι λίγες σελίδες που δείχνουν το πόσο δύσκολο είναι να μπει κανείς και να βγει από το country είναι μια εικόνα όλης της ταξικής κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή. Αρχίζουμε λοιπόν με την Κλαούδια Πινιέρο με την ερώτηση αν έχει στόχο να αποτυπώνει αυτή την κοινωνική κατάσταση στα μυθιστορήματά της ή αν είναι το απαραίτητο πλαίσιο για να διαδραματιστούν οι ιστορίες της. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos tan tarde. En realidad, cuando yo escribo una novela, yo creo que la sociedad es un personaje más dentro de la novela. Un personaje, por supuesto, polifónico. Pero no siento que la sociedad es un marco solamente, un escenario, sino que creo que es un personaje y que hay que contarlo. Y que particularmente en las novelas policiales, Betty Boo es una de mis novelas que tienen que ver con el noir o con el policial, creo que es muy importante contar la sociedad donde se comete un crimen. Las sociedades se cuentan también por los crímenes que se cometen en ellas y no en todas las sociedades los crímenes son iguales. Por ejemplo, si nosotros nos despertamos un día y escuchamos una noticia empezada en el noticiero que dice que un señor agarró una ametralladora o una escopeta y mató a un montón de gente en el estacionamiento de un supermercado y no escuchaste dónde sucedió, pensás, debe haber sido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo hace poco en Austria, pero quiero decir, no son tantos los países donde es habitual que pase ese tipo de crimen. En Estados Unidos probablemente por una facilidad para poder tener armas y algunas otras cuestiones.
Y en la Argentina hubo otros crímenes que parecen tan extraños en otros lugares, como que haya 30.000 desaparecidos, niños apropiados, etc. Entonces me parece que si uno no cuenta la sociedad donde transcurren determinadas historias y donde se acontecen determinados crímenes, no estás contando del todo la historia. Y para contar esas sociedades, además de contar otras cosas, también tenés que contar los crímenes que ahí se cometen, ¿no? Por lo tanto, tu pregunta es, bueno, si lo hago con un objetivo, yo creo que no podría contar esas historias sin contar la sociedad en la que se comete. Siempre me gusta dar un ejemplo de esto de un libro de Wallander, de Henning Mankell, ¿no? Que tiene el detective Wallander, tiene uno de sus primeros libros, se llama Asesino sin rostro, y aparece un matrimonio en una ciudad rural en Suecia, ¿no? Así como un pueblito, mataron a uno y el otro está falleciendo, no me acuerdo cuál de los dos llega a decir la palabra extranjero antes de morir. Entonces, en ese pueblo, además de tener que investigar el crimen en sí mismo, se desata una xenofobia contra todos los extranjeros y todos los extranjeros parecen que son culpables del crimen. Entonces Mankell, que se ocupaba mucho también de contar la sociedad a la que pertenecía, no solamente nos cuenta un crimen, sino que nos cuenta también cómo es la xenofobia, cómo era cuando él escribía la xenofobia en su país, que supongo que no habrá cambiado demasiado. Entonces me parece que hay muchas de estas historias noir que son imposibles o son de escindir de la sociedad en donde se desarrollan, ¿no? Λεωνάρδο Παδούρα, τα μυθιστορήματα του Λεωνάρδο Παδούρα είναι και τα μυθιστορήματα με τον Μάριο Κόντε, αλλά και τα άλλα μυθιστορήματα. Είναι στην ουσία ένα χρονικό της σύγχρονης Κούβας, της σύγχρονης Αβάνας. Με αυτή την έννοια βλέπουμε την Κούβα σε διάφορες στιγμές, άλλοτε πιο καλές, άλλοτε πιο δύσκολες. Ωστόσο αποτυπώνονται πάρα πολλές στιγμές μιας κρίσης, η οποία φαίνεται να επιδεινώνεται. Να συζητήσουμε το πώς τα μυθιστορήματα αυτά μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα της Κούβας. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Costa siempre por estar apoyándonos y traduciéndonos. Bueno, estas novelas que yo escribo tienen un fuerte contenido social. Es evidente que tienen un fuerte contenido social. Y fue un propósito desde el principio, sobre todo porque cuando yo entro a escribir ya la literatura con más conciencia de lo que debía ser, es un momento en que se desata una crisis. Es esa crisis que empieza en el año 90, 91, que se agudiza en los años siguientes, la desaparición de la Unión Soviética, Cuba se queda aislada, sin socios comerciales, y es una crisis que ha tenido sus picos y sus momentos de una relativa calma, pero que no ha menguado y que en estos momentos está en uno de sus momentos más complejos, más profundos, más definitorios como crisis, que incluso los economistas le llaman policrisis. Entonces, si escribo sobre la sociedad cubana, pues es inevitable que hable sobre las crisis. Pero es que esto empieza a ocurrir, Costas, en el momento en que hay un giro muy importante en la literatura cubana. Y es que la crisis fue también un momento de apertura cultural obligatoria. El Estado dejó de tener la posibilidad de subvencionar todos los productos culturales, el cine, la literatura, el teatro, y eso creó una distancia por primera vez en muchos años entre Estado y artistas. Y ese espacio fue un espacio que se ganó como libertad. Y esa libertad, pues, permitió a la gente reflexionar sobre la sociedad, pero incluso con una conciencia muy complicada, y es que en la literatura, sobre todo en la narrativa, se asumió el papel que debía haberle correspondido al periodismo como reflejo de esa crisis que estaba ocurriendo. Esto provocó que en los años 90, por ejemplo, se hablaba de la literatura de los balseros, los que se trataban de ir en embarcaciones precarias de los Estados Unidos, y las jineteras, que fue como se le llamó a las prostitutas que resurgen en Cuba. Durante años no se había hablado ni de balseros, ni de prostitutas, ni de corrupción, ni de tráfico de influencia,
ni de falta de libertad en algún sentido. Y de pronto la gente empieza a decir esto en la literatura, no en la prensa oficial. La prensa oficial siguió siendo esto justificativa, retórica, por supuesto que partidista, y entonces no había ese espacio. Todo esto provoca que haya una literatura que se acerca tanto a la realidad que a veces se confunde justamente con la crónica de la realidad. Y no sé hasta qué punto esto fue bueno para la literatura o no, porque se creó una especie de expectativa de que los novelistas, los cuentistas cubanos tenían que escribir siempre de jineteras y de balseros. Y cuando salías de ese ámbito, pues un poco que no te identificaban, se esperaba que esta fuera la literatura. Y cuando pasó esa moda, pues ha habido un vacío en cuanto a la representación de esa literatura en el universo editorial fuera de Cuba. El universo editorial de Cuba cada vez ha sido más contraído, ha estado más en estado crítico y entonces no es representativo de lo que se está escribiendo o de lo que se escribe y se ha escrito en Cuba en estos años. Es un panorama mucho más complicado que el que puede existir en otras sociedades. En sociedades, quiero decir, donde haya un cultivo amplio de la literatura, como es el caso de Cuba, donde lo ha habido desde el siglo XIX. Entonces, la función de la crítica ha sido, por una parte, la reducción de los espacios de publicación y de distribución de obras, pero a la vez un espacio de apertura de las posibilidades de hablar de determinados temas. Tanto es así que a esa novelística, cuentística de los 90, no solamente se le llamó la de las jineteras y los balseros, también se le llamó la literatura del desencanto, porque también fue la primera vez en que se habló del desencanto con respecto a un sistema sociopolítico que había existido en Cuba y que durante los 30 años anteriores había sido imposible hacer una reflexión sobre él desde el punto de vista artístico, prácticamente imposible. Ευχαριστούμε. Κύριε Λεκαρή, γιατί η τριλογία της διαφθοράς? Και μάλιστα όλη αυτή η τριλογία της διαφθοράς τοποθετείται σε μια εποχή πολύ φορτισμένη, με διαδηλώσεις στους δρόμους, με συγκρούσεις, σε μια Αθήνα που είναι ταραγμένη. Έχω επιλέξει το ζήτημα της διαφθοράς ως κεντρικό θέμα για τα μυθιστορήματά μου, γιατί πιστεύω ότι είναι η συγκολητική ουσία που κάνει τον κόσμο να γυρίζει, είναι αυτή που κάνει τις μασέλες του συστήματος, ας πούμε, να λέθουν ανθρώπους και καταστάσεις και είναι αυτή που χρησιμοποιώντας, ας πούμε, τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, έτσι ώστε να αναδειχθεί η συμβιωτική σχέση που έχει το οργανωμένο έγκλημα με το πολιτικό σύστημα, με τους μηχανισμούς καταστολής, την αστυνομία, το στρατό, με τις δυνάμεις με την τυπικά νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα ή την γκρίζα επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από ίντρικες λαβύρινθους, έτσι όπως τους ονομάζω εγώ, μπορείς να αναπαραστήσεις τέτοιες καταστάσεις, που θυμίζουν στο αναγνωστικό κοινό αυτά τα πράγματα που βλέπουν στην τηλεόραση καθημερινά ή στις εφημερίδες ή διαβάζουν. Μπορείς επίσης, ας πούμε, να φέρεις στο προσκήνιο πρόσωπα και χαρακτήρες που είναι επίσης αναγνωρίσιμοι από το αναγνωστικό κοινό. Είναι αυτοί που οργανώνουν τέτοιου είδους ίντρικες διαφοράς με σκοπό, ας πούμε, να συγκεντρώσουν πλούτο, να συγκεντρώσουν περισσότερη εξουσία, με όλη αυτή την ακόρεστη απληστία, ας πούμε, που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Με την η τριλογία της διαφθοράς ξεκινάει από την εποχή της δεκαετίας περίπου του 80, όπου τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα, δεν είχαμε εμφανή κρίση και τότε είναι, ας πούμε, που η διαφθορά άρχισε σιγά σιγά από τα ψηλά κλιμάκια να κατεβαίνει, ας πούμε, μέχρι τα μεσαία και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Θα θυμάστε τα διάφορα εδώ από την ελληνική πραγματικότητα, ας πούμε, τα διάφορα που συζητάγαμε τότε την εποχή εκείνη. Με το ότι για να κάνεις τη δουλειά σου ακόμα έπρεπε να φτάσεις στο να δωροδοκίσεις, ας πούμε, έναν κλητήρα.
προχωράμε μετά στα επόμενα χρόνια για να καταλήξουμε, ας πούμε, στο μεγάλο ξέσπασμα της κρίσης που είναι εδώ στην Ελλάδα το 2010. Και ειδικά στο τελευταίο μυθιστόρημα, δηλαδή, επέλεξα ένα χαρακτηριστικό γεγονός που σημάδεψε, πιστεύω, την νεότερη πολιτική ιστορία, τις δύο επισκέψεις της Άγγελας Μέρκελ του 2012 και του 2014, του 2012 και του 2014, που ήρθε εδώ για να στηρίξει τότε κυβερνήσεις που εφάρμοζαν αυτά τα με τεράστια μέτρα λιτότητας που προκάλεσαν, ας πούμε, πολλά κρισιακά φαινόμενα και τη μεγαλύτερη ίσως μεταπολεμική αναδιανομή πλούτου στη χώρα. Ευχαριστώ. Κρατάω την ατιμωρησία που υπενήχθηκε ο κύριος Λίκαρης στην πρώτη τοποθέτηση, όπως κρατάω και τη λέξη πολυκρίση που είπε ο Λεωνάρδο Παδούρα, γιατί η κρίση έχει πάρα πολλές πλευρές. Ειδικά το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα, αλλά και αυτά που έχουν συμβεί και στην Αργεντινή και στην Κούβα. Στην Αργεντινή έχουν πάρει πολλές φορές και βίαιη μορφή. Οι κρίσεις όμως έχουν και πολλές σκοτεινές πλευρές. Το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο μιλάμε για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει το ρόλο του κοινωνικού μυθιστορήματος. Είναι αυτό το οποίο αναλαμβάνει να περιγράψει, να αποτυπώσει μια κοινωνική πραγματικότητα. Γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό? Το πιστεύετε? Μπορεί το αστυνομικό μυθιστόρημα να αποτυπώσει καλύτερα τέτοιες δύσβατες καταστάσεις, τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, και για ποιους λόγους? Κλαουδία. Bueno, yo creo que esto de que la novela policial refleja lo que pasa en la sociedad es bastante antiguo, no es de los últimos tiempos, me parece. Creo que hay algunos que encuentran referencias hasta en los libros de Agatha Christie a cuestiones que pasaban socialmente en ese momento. Pero hay un ejemplo que es interesante, que es el de Horace McCoy, que tiene una novela que se llama ¿Acaso no matan a los caballos?, que si la leen mis hijos hoy, la van a leer como una novela policial en la cual hay un asesinato mientras se da un concurso de baile en una pista donde bailan un montón de parejas hasta que va a ganar el dinero que está para ese premio la pareja que baile más horas seguidas. Entonces hay parejas que bailan 24 horas, 36 horas, y algunas desfallecen y caen ahí en la pista. Y en el medio de todo eso se comete un crimen, que es lo que se cuenta en ¿Acaso no matan a los caballos? Pero en realidad, en ese momento en que Horace McCoy escribe esa novela, era un momento de crisis en los Estados Unidos, después de la Gran Depresión, creo que fue, o por ahí. Y lo que él estaba haciendo era denunciar un tipo de concursos que efectivamente había en el país, donde las personas que no tenían para comer prácticamente y no tenían trabajo, iban y se anotaban en esos concursos para ganar el premio y con eso poder salvar la situación. Entonces yo creo que a lo mejor hay algo, digamos que en muchas novelas, no digo que en todas, pero en muchas novelas policiales que hoy a lo mejor leemos sin tener este contexto histórico, porque pasó en otro momento, porque no vamos a averiguar exactamente lo que pasó cuando el escritor lo escribía, siempre hubo un componente de denuncia social, y me parece que por eso es que también uno de los factores por los cuales los lectores les interesa tanto la novela policial, porque se sienten reflejados en esa maquinaria que explica algo del mundo que a veces el mundo no deja que se explique, ¿no? Cuando nosotros leemos en el diario una noticia policial, una noticia que tiene que ver con algún crimen social, muchas veces lo leemos o lo vemos en la televisión pensando nunca voy a saber lo que pasó, nunca voy a saber por qué sucedió esto. La novela policial tiene una promesa de verdad, ¿no? de enigma y de búsqueda de la verdad. Aunque bueno, algunos de nosotros a veces subvertimos también eso, pero en principio una novela policial tiene la promesa de la verdad. Y me parece que eso es algo que la sociedad reclama. En Latinoamérica hay una tradición de escribir novela policial, en Argentina en particular hay una tradición de escribir novela policial, y creo que también viene de que los grandes maestros de la literatura argentina han sido muy fanáticos de la novela policial o estudiosos de la novela policial, o al menos les interesó la novela policial, cosa que no pasa en algunas otras sociedades y literaturas donde el género policial se lo ve como algo menor, pero en Argentina
Borges era estudioso de la novela policial, tiene algún cuento policial particular, como son los cuentos de Borges, y armó un sello con Bioy Casares, donde tradujeron lo mejor de la literatura policial que había en lengua sajona y en algunas otras también, pero básicamente en lengua sajona. Entonces, a partir de Borges y de Bioy Casares, que son dos grandes maestros de nuestra literatura, leímos todo lo que había para leer en novela policial, avalado por ellos. Después Piglia, que es otro gran autor argentino, también era, porque falleció, estudioso de la novela policial, escribió varias novelas policiales, escribió sobre el género policial, dio conferencias sobre el género policial. Entonces, una literatura nacional como la argentina, que tiene en las bases maestros de la alta literatura, hablando del género policial y haciendo ensayos sobre el género policial, escribiendo género policial, nos habilitó a muchos de nosotros a escribir sin este prejuicio de no será menor esta literatura que yo noto que a lo mejor pasa en otros países y en otras literaturas. Y muchos de nosotros, muchos escritores argentinos, que uno no puede decir que sean necesariamente escritores de policial, tienen alguna novela policial dentro de su obra porque encuentran que esa estructura y esa forma de contar es la mejor para contar algunas cuestiones sociales que son las que les interesan, ¿no? Leonardo. Sí, no, Claudia, recuerda que también está el caso de Rodolfo Walsh, Por supuesto, que escribe una novela sin ficción 4, 5, casi 10 años antes que Truman Capote. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto no tuvo la misma proyección que tuvo Sangre Fría de Truman Capote con esta novela, con este reportaje escrito como una novela, Operación Masacre, que empieza de una manera muy impactante, y es que hay un fusilado que empieza a contar la historia de su fusilamiento. Entonces, cuando uno empieza a leer eso, te das cuenta que está en un mundo que puede funcionar de otras maneras. Y es que, bueno, a ese estaba en el pelotón de fusilamiento, pero se pudo escapar y no lo fusilaron. Y empieza la novela diciendo, hay un fusilado que vive. Hay un fusilado que vive, sí, por ahí empieza la historia, sí. Y está, bueno, y el caso Rosendo, ¿no? Rosendo, ¿cómo se llama? Sí, ¿Quién mató a Rosendo? Bueno, y Walsh además escribió un libro de cuentos que se llamaba Variaciones en rojo. Variaciones en rojo. Y Lucía y yo después hicimos hace unos años una antología de cuentistas iberoamericanos que le pusimos Variaciones en negro, porque bueno, era lo que venía. Mira, el año pasado un autor de novelas policiales españoles, Eugenio Fuentes, publicó un libro interesantísimo, bellísimo, que se llama Los bajos fondos del corazón, donde analiza el crimen en las artes en general y específicamente en la literatura. Y dice algo que creo que es muy importante porque de alguna forma nos quita una responsabilidad que nos han asignado, y es que los novelistas policíacos tenemos siempre que escribir de historias sociales. Y el escritor yo creo que tiene que escribir de lo que le dé la gana. Si hay un elemento que debe caracterizar, y sobre todo en el caso de la novela esto es fundamental, ese tipo de escritura es la libertad. Y uno puede escribir, bueno, en fin. Y si escribe novela policial, pues puede jugar a construir un crimen. En el caso argentino, por ejemplo, otro gran maestro que fue Soriano, que escribe Triste, Solitario y Final, una novela en que los personajes son Philip Marlowe, el personaje de Raymond Chandler, y Stan Laurel, el gordo y el flaco, que es un ejercicio de posmodernidad brutal lo que hace Soriano en esa novela. Y es uno de los ejemplos de literatura policial en lengua española, creo que yo que es más notable. Y creo que fue la primera incluso novela de Soriano, si no estoy seguro. Creo que fue la primera novela del Gordo. Entonces, obligarnos a tener una perspectiva social creo que no es justo. Lo que hay es que permitirnos escribir de lo que queramos, incluso con esa perspectiva social. Hay mucha literatura de la policíaca más reciente que también es la culpable de que se nos atribuya esa necesidad, ese rasgo característico. Y porque incluso algunos de los grandes maestros de la literatura policíaca contemporánea, desde Leonardo Chacha o Vázquez Montalbán, y en el caso griego
Petros Márkaris tienen esa marcada cualidad social. Sin embargo, hay otros novelistas que han tenido muchísimos éxitos, que su literatura es más bien, bueno, el caso de Mankell que mencionaba Claudia es típico de esta proyección social de la novela negra, la novela policial. Pero digo que hay escritores que han tenido un éxito enorme con su literatura y que más bien son divertimento, y es sobre todo el caso de Camilleri. Creo que Camilleri juega con la sociedad siciliana, la caricaturiza bastante, la convierte en ese espacio típico donde todo es típico, desde lo que come Montalbano, qué cosas hace Montalbano, en fin, y juega con el lector en una literatura que dice algo de esa sociedad, pero lo dice desde la tipicidad de esa sociedad y no desde los grandes problemas que puede tener esa sociedad. Porque en una sociedad como la siciliana, que alguien sea corrupto no es ningún problema, eso es típico, es lo normal que ocurra. Y a mí siempre me jode mucho Camilleri que su Montalbano sea tan pacuato, tan poco italiano en el sentido de sus relaciones con las mujeres. Me parece que eso es algo que no se le puede perdonar porque no es típico, un tipo que trabaja tanto lo típico. Pero bueno, en fin, en esencia, Costas, creo que toda la libertad para el arte, y no lo digo yo, lo dijo Trotsky hace como casi 100 años ahorita. Ιερώνυμο. Εγώ ακριβώς, συμφωνώντας φυσικά με όλα όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα όλο και περισσότερο βλέπουμε να αναδεικνύεται και μάλιστα με αξιόλογους συναδέλφους, ας πούμε, ο κοινωνικός χαρακτήρας του ρεαλιστικού μυθιστορήματος με τα εργαλεία του αστυνομικού μυθιστορήματος. Άλλωστε, ας πούμε, αυτές όλες οι ιδέες, οι εμπνεύσεις των μυθιστορημάτων αυτών πηγάζουν από αυτό που ο Μπρέχτ έλεγε κακό καθεστώς. Να θυμίσω ότι και ο Μπρέχτ ήταν μανιώδης αναγνώστης αστυνομικών μυθιστορημάτων, είχε αιμονή, αναγνωστική αιμονή με τα μυθιστορήματα αυτά και μάλιστα έφτασε σε ένα σημείο να το θεωρεί και ως εργαλείο για τη διάδοση της αλήθειας στους πολλούς. Σε πολλά ημερολογιακά κείμενά του, ας πούμε, αλλά και σε άλλα πιο θεωρητικά κτλ. Το επεσήμανε κάνοντας κριτική στη λογοτεχνία του ρομαντικού, ας το πούμε. Έτσι το επεσήμανε πάρα πολλές φορές. Και δεν θα μπορούσε ίσως να είναι και διαφορετικά, γιατί από πού πηγάζουν αυτές οι ιδέες, ας πούμε, τις οποίες καταπιανόμαστε για να γράψουμε μια ιστορία, ένα μυθιστόρημα. Πηγάζουν ακριβώς από τα κακώς κείμενα, από τις συνέπειες της κρίσης, από το πώς τη βιώνουν την κρίση αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και πώς και εμείς οι ίδιοι βιώνουμε την κρίση, οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας. Όλα αυτά τα πράγματα μας επηρεάζουν, μας δημιουργούν σκέψεις, μας προκαλούν αναλύσεις, ας πούμε, προσπάθεια για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις καταστάσεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε, ας πούμε, να γράψουμε μια ιστορία που να έχει αρχή, μέση και τέλος και που όχι να δίνει έτοιμη μασημένη τροφή στο αναγνωστικό κοινό ή ούτε να κάνει υποδείξεις, αλλά με όσο το δυνατόν καλύτερο λογοτεχνικό τρόπο να δείχνει ότι αυτή είναι η κατάσταση, έτσι έχουν τα πράγματα, αυτές είναι οι αιτίες που παράγουν αυτές τις καταστάσεις, αυτές είναι οι αιτίες που παράγουν αυτά τα πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις, και από εκεί και πέρα είναι υπόθεση του καθενός το πώς θα τα προσλάβει και θα τα αξιοποιήσει όλα αυτά. Και πολλές φορές συζητάμε και λέμε, εντάξει, μπορεί η αστυνομική λογοτεχνία να κάνει, να δημιουργήσει ένα κίνημα εξέγερσης, ας το πούμε έτσι. Φαντάζομαι πως όχι, κανείς δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλο να διαβάζεις και να σου αρέσει να διαβάζεις αστυνομική λογοτεχνία με κοινωνικά χαρακτηριστικά, και άλλο αυτό να σε κάνει, ας πούμε, να σηκωθείς από τον καναπέ σου και να βγεις στον δρόμο με εξεγερτικές διαθέσεις. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ.
Στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, ειδικά στη διάρκεια της κρίσης, είχε γίνει μια συζήτηση για τη λογοτεχνία της κρίσης. Για τη λογοτεχνία της κρίσης για κάποιους ή για άλλους για τη λεγόμενη λογοτεχνία της κρίσης. Εκεί διατυπώθηκαν πολλές απόψεις, διαφορετικές πολλές φορές. Θα αναφέρω δύο που αντιπαρατέθηκαν. Υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι μπορεί κάλλιστα, πάρα πολύ καλά, στη διάρκεια μιας μεγάλης κρίσης, να γραφτεί λογοτεχνία που να αντικατοπτρίζει, να αποτυπώνει αυτή την κρίση, άρα και να είναι και μια λογοτεχνία παρεμβατική μέσα στην κρίση. Και κάποιες άλλες απόψεις που έλεγαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η λογοτεχνία χρειάζεται χρόνο να αναστοχαστεί, να μεταβολήσει κλπ. Άρα θα γραφτεί η πραγματική λογοτεχνία που θα αποτυπώσει την κρίση, θα γραφτεί μετά, αναστοχαστικά και απολογιστικά. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, για μια λογοτεχνία που γράφεται για μια μεγάλη κρίση στη διάρκεια της κρίσης? Bueno, en Argentina, si nosotros tuviéramos que esperar unos años a que pase la crisis para escribir una novela, no escribiríamos nunca, porque detrás de una crisis viene otra, y después otra, y después otra, o sea que siempre estamos escribiendo después de una crisis, durante una crisis, mientras esperamos la siguiente crisis. Así que yo creo que no, yo creo que uno puede escribir inmediatamente y por eso somos escritores de ficción. A veces me pasa que hay algunas cuestiones que yo reflejo en las novelas que tienen que ver con cosas que están pasando en la Argentina y que hay otros estudiosos o académicos o lo que sea de otras ramas sociales que dicen, claro, yo tengo que esperar. Por ejemplo, un sociólogo, un analista económico, político, lo que sea, tiene que hacer un trabajo de campo, tiene que juntar evidencia, tiene que hacer un montón de análisis antes de poder escribir un libro sobre una determinada crisis. Como nosotros hacemos ficción y mentimos, no necesitamos esperar a confirmar nada, sino que podemos hacerlo con mucha más rapidez porque estamos hablando de ficción. Después muchas veces esas ficciones reflejan la realidad, pero si no la reflejan tampoco es grave porque es una ficción, ¿no? Antonio Tabucchi tiene un libro que se llama Autobiografías ajenas, que él dice que los escritores tenemos antenas paradas, que estamos todo el tiempo detectando lo que está pasando alrededor nuestro, pero además como tenemos la facilidad de bajar eso a palabras, porque escribimos, rápidamente salimos con textos de lo que está pasando en el momento, ¿no? Y para muchas personas juzgan que esos textos son premonitorios. Le pasó a Kafka con La Metamorfosis, ¿no? Que muchos dicen La Metamorfosis es un libro premonitorio del nazismo. Y en realidad lo que le pasó a Kafka probablemente es que ya veía que había elementos que después iban a confluir en lo que fue el nazismo cuando escribió La Metamorfosis. No es que inventó algo que iba a pasar, sino que eso ya estaba pasando, ya estaba el humor el humor social y determinadas cuestiones preparados como para que venga lo que vino. Entonces me parece que justamente los escritores de ficción tenemos esa posibilidad, jugar con la mentira, jugar con algo que nos da datos que podría ser eso que estamos escribiendo o no, pero finalmente si no lo es, será una novela. Después habrá otras novelas posteriores, como decís vos, que analicen crisis con otros formatos, pero por lo menos no son las que escribo yo. Yo escribo novelas muy contemporáneas y muchas veces me pasa que estoy escribiendo y sucede algo que digo, uy, justo tiene que pasar esto, que ya lo estoy escribiendo y parece que me lo copié de la realidad, ¿no? Ahora en la Argentina también con mi última novela hay muchas cosas que están escritas en la última novela que aparecen ahora en la realidad y la gente me dice, ¿pero y cuándo la escribiste? Y sí, la escribí el año pasado, pasan ahora, pero ya estaban dando vueltas. Y a mí no se me ocurriría esperar 10 años para analizar lo que está pasando hoy en la Argentina, porque espero que dentro de 10 años estemos pensando en otras cosas y no estemos pensando en lo que está pasando ahora en la Argentina. Leonardo. Mira, cuando yo escribí la novela que hemos presentado en estos días, Pasado Perfecto, la ubico en el año 1989 porque era mi pasado inmediato anterior. En el año 90-91 comienza esta crisis de la que hablé al principio, que se va agudizando a lo largo de los años 90, y cuando yo decido escribir la segunda novela con el personaje de Conde, que es Vientos de Cuaresma, me doy cuenta de algo, y es que
Si yo ubicaba esa novela en mi pasado inmediato anterior, es decir, el año 91-92, Conde no podía llamar por teléfono porque no había teléfonos en La Habana. No podía fumar porque no había cigarrillos. No podía emborracharse porque no había ron. No podía llegar a los lugares porque no había transporte. Entonces dije, ¿qué coño hago? Porque empezó la crisis de verdad. Y lo que decidí fue dejarlo en el año 1989, hacer los 4 episodios que ocurrieron en el año 89, que fue el último año con una relativa normalidad. Y lo que hay es como una evolución, un reconocimiento de que está ocurriendo un proceso crítico en la mente del personaje. Y por eso Conde va evolucionando a lo largo de las novelas y en la 4ª deja la policía. Cuando yo escribo Adiós Hemingway es una novela breve, pero ya después en La neblina del ayer es donde aparece en la primera página del libro la palabra crisis con mayúscula. Y aquí hago toda una reflexión sobre lo que es una crisis con mayúscula, que es la que habíamos vivido en esos años. Pero pasa diferente al caso de Argentina, es que Argentina termina una crisis y empieza otra. Nosotros hemos continuado la misma. Y, por ejemplo, en una novela como Polvo en el viento, que hablo de la diáspora cubana, esa novela, en cuanto a la crisis migratoria cubana, fue superada 2 años después, porque entre el año 22 y 24 salió de Cuba 1.200.000 cubanos. Es decir, nunca había habido una crisis migratoria tan grande en la historia de Cuba. Y yo publiqué la novela en el 21. Entonces, terminé la novela en el 21 y se publicó en el 21. Las crisis y la realidad muchas veces te superan y no puedes estar o persiguiendo la realidad o dejándola dormir para que llegue el momento apropiado. Yo sí creo que muchas veces con determinados procesos una cierta distancia es necesaria, es favorable porque te permite poder tener una visión de conjunto. Pero en cada caso, cada autor, cada movimiento, cada momento, cada situación, cada coyuntura puede funcionar de una manera diferente y establecer una regla, como mismo decía, decirle a la novela policial que tiene que ser necesariamente una novelística social, yo creo que ocurriría lo mismo. No tiene que ser exactamente una reproducción de los acontecimientos que ocurren en la realidad, por críticos que sean. Hay que dejar un espacio para que cada cual encuentre la motivación, el sentido de lo que quiera darle a su literatura. Συμφωνώντας και εγώ με όσα ακούστηκαν, ήδη βλέπουμε ότι έχουμε περάσει σε μια κατάσταση μόνιμης κρίσης σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχει πια αυτό που ίσως στο παρελθόν βλέπαμε να μεσολαβούν κάποια διαστήματα έτσι ικανά που να πεις, ας πούμε, ότι ναι, τώρα ας πούμε, δεν έχουμε κρίση, η κρίση έχει κάπως καταλαγιάσει, ας πούμε, και τώρα βλέπουμε ότι τη μία κρίση προλαβαίνει την επόμενη, οι κρίσεις αυτές λειτουργούν σωρευτικά. Επομένως, ας πούμε, αν να περιμένεις να κατασταλάξουν μέσα σου διάφορες τέτοιου είδους καταστάσεις, ας πούμε, πραγματικά δεν θα έπαιρνες την απόφαση να γράψεις ποτέ. Εκείνο που πιστεύω εγώ δεν είναι, ας πούμε, το κύριο ζήτημα δεν είναι το πότε θα πάρεις την απόφαση να γράψεις, είναι το πώς θα το γράψεις. Αυτό δηλαδή που εμπνεύστηκες μέσα σε μια κρισιακή κατάσταση, ας πούμε, η ιδέα που σου ήρθε, ο μύθος που θες να πλάσεις για να αφηγηθείς αυτή την ιδέα, πώς θα καταφέρεις να το κάνεις έτσι ώστε, ας πούμε, να μην ξεπέσεις στην ουσία σε ένα αφήγημα δημοσιογραφικού χαρακτήρα ή σε ένα αφήγημα δοκιμιακού χαρακτήρα, αλλά πραγματικά να το κάνεις με όρους λογοτεχνίας, δηλαδή με όρους με βάση τα εργαλεία της ρεαλιστικής κοινωνικής λογοτεχνίας. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και, για παράδειγμα, ας πούμε, στο τελευταίο μυθιστόρημα, το «Τι μέρες και αυτές», η απόφαση, ας πούμε, να το γράψω πάρθηκε στην πρώτη επίσκεψη της Μέρκελ. Και μάλιστα, ας πούμε, μου είχε κάνει εντύπωση και είπα, ένας ωραίος τρόπος δόμησης, ας πούμε, του μυθιστορήματος. Η επίσημη μυθοπλασία της κυβέρνησης ήταν του να παρουσιάζει την επίσκεψη, το πώς εξελίσσονταν ώρα με την ώρα, οι συναντήσεις που έκαναν, οι δηλώσεις που κάναν οι επίσημοι. Ήταν ένα κανονικό θέατρο, ας πούμε, μια κανονική μυθοπλασία. Ταυτόχρονα
υπήρχαν οι πολύ δυναμικές διαδηλώσεις στον δρόμο, οι συγκρούσεις με την αστυνομία, πάλι έτσι όπως εξελίσσονταν ώρα με την ώρα και είπα ένας τρόπος, ας πούμε, για να πεις ότι αυτό είναι το προσκήνιο που βλέπουμε, ας πούμε, αλλά στο παρασκήνιο τρέχει μια άλλη ιστορία με ήρωες που έχουν σχέση με αυτή την επίσκεψη. Είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτούς που ευθύνονται για την κρίση και όμως, ας πούμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πολύ εύκολα μπορείς να πεις και να το αποδείξει μυθοπλαστικά ότι σχετίζονται, ας πούμε, με κάθε είδους εγκλήματα. Αυτή ήταν η ιδέα. Βέβαια, από το 12 που ήταν αυτή η αρχική ιδέα, το βιβλίο βγήκε το 2024, επομένως μεσολαβεί έτσι κι αλλιώς κατά ένα χρονικό διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο κάθε φορά, ας πούμε, όπου έχεις την ευκαιρία να το επεξεργαστείς ξανά και ξανά μέχρι να κατασταλάξεις, ας πούμε, ότι αυτό είναι το τελικό και να το δώσεις για έκδοση. Ευχαριστούμε. Είναι δυστυχώς ήδη περασμένες 11, δεν έχουμε πια χρονικό περιθώριο. Να κουβεντιάσουμε κάποιες από τις πτυχές αυτού του θέματος. Σίγουρα υπάρχουν πολλές και το θέμα αυτό συζητιέται πάρα πολύ και θα συζητιέται, νομίζω, γιατί έχει πάρα πολλές πλευρές και παραμέτρους. Να ευχαριστήσουμε την Κλάουδια Πινιέρο, τον Λεωνάρδο Παρδώρα και τον Ιερώνυμο Λίκαρη. Να ευχαριστήσουμε τέτοια ώρα και τους διερμηνείς που κάνουν τη δουλειά αυτή και κυρίως εσάς που μέχρι αυτή την ώρα ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε.